think good morning to all. Shall we start? Harthal sir, shall we start now? Hello? Yes, sir. Yes, sir. Okay. We'll Thank start, you. sir. Thank you. So good morning once again to all of you. Today I'm going to deliver about this irrigation method. So in this concern, in the two lecture, I had already mentioned about this hydrological aspects in the water resource projects. Basically the runoff and infiltration, and what the application of that two processes within this evaluation of irrigation water use efficiency. So in the water use efficiency, basically I discuss about four component, and that was first is storage part, reservoir sediment, reservoir efficiency. Second part is conveyance, and third was important part, that is OFE. OFE means on-field application efficiency. So that OFE, why that is important? Because you might be aware, all of you might be aware that our work is up to the outlet. Means if you see the system in the reservoir, after reservoir, the conveyance up to the outlet, you are giving this water to the farmers, and after that from the outlet the farmers are taking through the field channels and turnouts, they are irrigating their field. So the part is now with the farmer side. So on-field application efficiency is most probably, or I can say, is a 100% dependent upon the farmers. They are irrigating the field. So for that purpose, I told about this enhancement of water efficiency in the two part. That is, one is a structural part. So in the structural part, we discuss about the that means you have to improve or enhance the total network, irrigation network. Means whatever these controlling structures or whatever these flow measuring structures, then network in terms of main canal, distributaries. So their sections, as well as the falls and any regulators, head regulators or cross regulator, whatever. If that is well maintained, then you can have a good conveyance efficiency. So in nutshell, the first part is reservoir efficiency, where you have to maintain the live storage, that is designed live storage, so that the reservoir should be full. Based on that, we can have your you can able to allocate, or you can able to satisfy our demand. And second is the system, conveyance system. Now the third part is OFE, on-field application efficiency, and that all depend upon the method of irrigation. That purpose of the irrigation structure or irrigation project. Overall, it is to deliver the water to the root zone or the roots of the crop. That means to satisfy the crop water requirement of the crop we are sown in the field. So in that case, what is the requirement of crop? That is depend upon the evapotranspiration requirement, ET. That is also called the consumptive use. So evapotranspiration, that means evaporation from the surface beneath to the root zone or the beneath to the crop, and transpiration from the plant of the crop. So both things are there. That two processes, evaporation plus transpiration, and cumulativity is called the evapotranspiration. So satisfied that evapotranspiration, how much quantity you have to apply? That is called the irrigation requirement. So how much irrigation you have to give? It means in this when to irrigate the field, how much depth or the irrigation depth you have to apply, and how to irrigate the field. The three things: how much time you have to give the irrigation, time of irrigation, then depth of irrigation, and method of irrigation. So in this, time of irrigation and your depth of irrigation, that depend upon your infiltration characteristics of the soil and crop water requirement. That means in that way,
the net irrigation requirement NIR, and based on that NIR, what is the requirement you can satisfy. Now you have the idea about when to irrigate, how much to irrigate, now how to irrigate. So that is a method of irrigation we will discuss. So as such, if you see some important aspects that India about this crop, that agriculture is ranked second in farm output, and in wheat and rice after the China is having a second largest producer with the staple food. Also, it is ranking in fifth largest producer of the agriculture. Beside this, why the food shortage and poor economy? So the question is that it is due to the management aspects. The answer is water management. If you manage the water, that I told, three technology. So efficiently you have to use the efficient technology, and how to minimize the losses so that you can able to you can enhance your irrigation potential. You can that means irrigation potential utilization. That number of area, the more area you can come under this your irrigation. So the same quantity, in the same quantum, you can increase your area of irrigation. So once you increase the area of irrigation, you can able to produce a more that whatever the staple food, and you can satisfy the demand of our growing population. So that's why the use of efficient and effective irrigation method to save the water, to minimize the losses. And second thing is, in that way, you can enhance the water efficiency. So if you enhance the water efficiency, yesterday I told that the efficiency is 35%. If you enhance 60%, that means you are just more utilization of the water, and whatever the saving, 15% saving, that can be used for the increase in the irrigation area or increase in the cropping area, irrigation area. So in that way, the target is to enhance or to increase the water efficiency. In that case, we have to see how to minimize the losses, and for that purpose, which method of irrigation is more effective so that it enhance or increase the water efficiency. In that way, you have to see, I told yesterday that OFE part, in the OFE part, what happened actually, the roots, that means crop water requirement is here. And when you are applying or when you are irrigating the field, in that case, what is the requirement of the crop, accordingly you have to calculate the net irrigation requirement NIR, and to satisfy that NIR you have to give the irrigation. So how much time you have to get irrigating the field? So accordingly you are satisfying the evapotranspiration demand or the net irrigation requirement of the crop. If excess amount is, if you are applying through the increasing the time of irrigation, or maybe your rate of flow discharge is more. So in that case, you have to increasing the losses in terms of seepages, in terms of runoff. If it is going in the soil moisture also, whatever the excess quantity within the root zone of the crop, that will be again percolated down, deep percolation, and in the deep percolation it will go to the groundwater. That is also a loss because you are just applying the excess amount of. So in that way, it is some sort of balancing. You can say you have to balance how much is requirement, how to give the supply. So balance ship is there, and accordingly, if you are irrigating the field, you are applying the field, then you can have a minimization of the losses, and of course the enhancement in the water efficiency. So what is the purpose of irrigation? Irrigation purpose is to distribute the water to uniform. That means if whatever the plants are there, crops are there, number of crops, that should get uniform, that should receive, or that should be delivered the uniform quantity. That's why there should not be somewhere excess amount, there should not be somewhere deficient amount.
so that the each and every crop that will be grow in a uniformity rate. Second thing is that what is the crop requirement? As per that requirement of the crop, say for example, if wheat is there within this first rotation, if wheat is required something maybe a 30 that much quantity you have to give. So what is the requirement? Accordingly, you have to apply the irrigation water, you have to give the water. And second thing, you might be aware that when you are irrigating, there is some thumb rule that is called the MAD concept, management allowable deficit, MAD. In that case, you have to see that the difference between available water content, AWC, that is nothing but difference between wilting point and field capacity. So difference of that is the available water content. 50% if it is depleted, then you have to give the irrigation. That is a MAD concept, how when to irrigate the field. So accordingly, you have to go and you have to give how much the requirement of that field, and you have to give the time of irrigation with the looking to this that means flow through the your turnout. How much flow is there? Maybe 3 LPH, 4 LPH liter per second, 10 LPH. How much flow is through the turnout? Accordingly, you have to calculate the time of irrigation based on also the infiltration depth of the soil and crop height requirement. I think you maybe that lecture may be there, AIDC concept. So that is based on that also you can go for this irrigation. So now whatever the quantum you are giving, it should not be drained out of the field. That means this should not be drained out. Means that whatever if you are giving it there, it should not be that much excess so that it is going run upside or it is going draining out of the field. So that you have to see. Second thing, it should not be that much. That is the flow. The flow should not be that much. It should erode the soil. Means through the flow, there will be a flowing of the soil also, surface soil. म्हणजे पाण्याचा प्रवाह इतका पण नसावा. प्रवाह in the sense flow. If it is 3 LPH or 4 LPH, what happen actually, if the flow is 4 LPH and your soil erodibility, that means soil ची susceptibility जी आहे detachment, particle to particle detachment मध्ये सॉइलचं इरोडेबिलिटी कॅरेक्टरिस्टिक्स म्हणतात त्याला. तर इरोडेबिलिटी कॅरेक्टरिस्टिक्स मध्ये काय की जे सॉइलचे पार्टिकल आहेत ते एकमेकांना जे होल्ड करतात, ते होल्ड करण्याची ज्याची जी क्षमता आहे, इरोडेबिलिटी कॅपॅबिलिटी जी आहे, त्या कॅपॅबिलिटी पेक्षा इफ युअर फ्लो इज मोर, तर काय करेल ते सॉइलचं डिटॅचमेंट करेल आणि डिटॅचमेंट केल्यामुळे मग जेव्हा तो फ्लो होईल, फ्लो सोबत मग सॉइलचे पार्टिकल वाहून जातील. म्हणजे त्याचे काय होईल, जमिनीची धूप किंवा त्याला आपण म्हणतो सॉइल इरोजन होईल ते. So your flow should not be like that. It will be induce the soil erosion. Second thing is that that is the production, the minimum amount, how much optimization of this. In the optimal amount of the water, you can produce a more production of the crop production. म्हणजे पीक उत्पादन कमीत कमी पाण्यात जास्तीत जास्त होणार. म्हणजे एव्हरी ड्रॉप ऑफ वॉटर शुड हॅव ए प्रोडक्शन. म्हणजे प्रत्येक ड्रॉपला आपण प्रोडक्शन करायला पाहिजे. कमीत कमी पाण्यामध्ये जास्तीत जास्त उत्पादन, हे आपलं उद्दिष्ट असायला पाहिजे. एनी मेथड ऑफ इरिगेशन वी आर अप्लाइंग. So now we will see what are the different types of irrigation methods. So before this is also called some advancement in the irrigation method, advanced irrigation method. Before that there was a method flood irrigation. Flood irrigation म्हणजे काय, तर मोकाट पाणी असं मोकाट सोडून द्यायचं. There is no land preparation. So what will be happen if you are giving a flood or free flowing irrigation? So if your field or the land is not leveled, so whenever there is a depression, the amount will be applied excess amount. When there is a ridges, त्याला आपण म्हणतो की उंचवटा आहे आणि एखाद्या ठिकाणी खोल भाग आहे, खोलगट आहे. तर ज्या ठिकाणी खोलगट आहे, डिप्रेशन त्याला आपण म्हणतो, डिप्रेशन आहे, त्या डिप्रेशन मध्ये पाणी स्टोअर होईल. आणि ज्या ठिकाणी उंच आहे, रिजेस आहे,
त्या ठिकाणी पाणी अप्लाय होणार नाही. देर विल बी नो युनिफॉर्म ऍप्लिकेशन ऑफ दी वॉटर. तर फ्री फ्लोईंग इरिगेशन मुळे देर इज नो कंट्रोल ऑल्सो. That uniformity you are not maintaining. How much quantity you are giving, that is not also that is not also designed. How much quantity, how much time you should give. So that is called free flowing irrigation or the flood irrigation before this advancement. So that was giving a very poor efficiency, maybe a below 50%. If you see the water efficiency, that is a very poor one. 50% efficiency, 50%, that means 50% losses is there. So now there is advancement now. So in advancement, there are the two types of irrigation method. One is the gravity irrigation and pressurized irrigation. In the gravity irrigation, that is through the gravity, प्रवाही सिंचन पद्धत. Through the gravity, you are applying the water. In the pressurized irrigation, you have to apply some pressure at the pump. Through the pump, you are applying. That means the drip and sprinkler like this. That we'll discuss. So that is the pressurized irrigation. So one is gravity irrigation, second is pressurized irrigation. In the gravity irrigation, प्रवाही सिंचन पद्धत, there are three types basically: border irrigation, furrow irrigation, and check basin. सारा पद्धत, सरी वरंबा पद्धत, आणि वाफा पद्धत. In the furrow irrigation, it can be again two-way of irrigation, that is सरळ सरी पद्धत, straight furrow, and second is broad base furrow, or it is called the broad bed and furrow irrigation. Broad bed, सुरुंद वरंबा सरी पद्धत आणि सरळ सरी पद्धत. तो अशा पद्धतीने ही एक प्रवाही सिंचन किंवा ग्रॅव्हिटी इरिगेशन मेथड्स कॅन बी you can demarcate it, you can classify in three way: border irrigation, furrow irrigation, and check basin. While furrow irrigation is the straight furrow and broad base furrow. The purpose of all this method is different. The suitability of the crop is also different. Which crop is suitable for which particular method of irrigation. And in the pressurized irrigation, there is a sprinkler irrigation and drip irrigation. So the irrigation method and the suitability of the crop. If you see that, if you have the border irrigation or sara paddhat, then mostly cereals crop. Cereals crop means जे wheat आहे, त्याला रो क्रॉप, त्याला म्हणतो आपण की रो क्रॉप्स आहेत, स्टेपल फूड सारखे, किंवा ज्याला आपण रो टू रो डिस्टन्स असे मेंटेन करावं लागत नाही. इन दॅट केस व्हीट, ग्राम, ज्वार, बाजरा, व्हेजिटेशन, ही जे क्रॉप्स आहेत, दे आर मोर सुटेबल फॉर द बॉर्डर इरिगेशन. दे स्ट्रेट फरो इरिगेशन, सरळ सरी पद्धत, मोस्टली कॉटन, शुगरकेन, जवार, मेज, व्हेजिटेबल and orchards. These are the crops suitable for the straight furrow irrigation. Then broad-based furrow irrigation, the crops like groundnut, potato, banana, onion, ginger, turmeric. If you look in this crop, if you find that they are all except banana, the fruiting is inside the ground. जमिनीच्या खाली, ग्राउंडनट जमिनीच्या खाली, पोटॅटो, ओनियन, जिंजर, टर्मरिक जमिनीच्या खाली असतात. त्याच्यामुळे याचं जे रूटचं जे कव्हरेज आहे, हे कव्हरेज जास्त असतो. त्यामुळे त्याला ते ब्रॉड बेस देणं एक प्रकारे चांगलं राहील, ज्याच्याकडे त्याची ग्रोथ वगैरे चांगली होईल. ब्रॉड बेस फरो. अँड चेक बेसिन मध्ये जनरली राईस आणि व्हेजिटेबल असे क्रॉप आहेत ज्याच्यामध्ये पॉन्डिंग वॉटर पाहिजे आहे, पाणी हा साचून ठेवलेला पाहिजे आहे. त्याच्यामध्ये सुद्धा व्हेजिटेबलला पाणी जर साचून ठेवला तर ते रूट्स आहे हे सोडू शकतात, म्हणून त्याला रेज बेड देणं गरजेचं आहे. तर चेक बेसिन मोस्टली राईस साठी सुटेबल आहे आणि विथ रेज बेड व्हेजिटेबल साठी सुटेबल आहे. या पद्धतीने सुटेबिलिटी जे केलेली आहे, परंतु आता ऍडव्हान्समेंट मध्ये पुन्हा याच्यामध्ये चेंजेस होत आहे. राईसला जसं आहे की पाणी साठवून ठेवण्याची गरज नाही आहे. एक जे मिशन आहे, नॅशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल ऍग्रिकल्चर, त्याच्यामध्ये जर बघितलं तर जे क्रॉप त्याला म्हणतो आपण, जे नवीन एक प्रोजेक्ट आहे ICAR मध्ये आलेला आहे, कन्झर्वेशन ऍग्रिकल्चर, CA. इन द कन्झर्वेशन ऍग्रिकल्चर there is a one technology for the rice, that is called the SRT, Saguna rice technology. In Saguna rice technology, what is say, it is a part of conservation agriculture. There is no, you have to give the ponding water like this. There is no, that means tillage operation, first tillage, म्हणजे आपण त्याला नांगरणी किंवा त्याला आपण ज्या म्हणतो की प्लोईंग, हॅरोईंग, ह्या ज्या पद्धती आहे ह्या जास्त देण्याची गरज नाही आहे. तर प्रत्येक वेळेस द्यायची गरज नाही. त्याला सुद्धा असं रेज बेड दिलं
आणि त्याच्यामध्ये जसं व्हेजिटेशन राईससाठी जसं ट्रान्सप्लांटेशन त्याला आपण म्हणतो की जे हे घेऊन म्हणजे सीडलिंग घेऊन मग त्याला आपण ते हे करतो ट्रान्सप्लांट करतो ती गरज पडणार नाही. त्याच्यामध्ये आपण जसे सीड याच्यामध्ये गव्हाचे किंवा आपलं सॉरी जसं ग्राम आहे बाजरा बाजरा आहे याच्या आहे त्या पद्धतीने आपण त्याला ग्रो करू शकतो. तर या पद्धतीचं जे आता चेंजेस होत आहेत तर हे चेंजेस सुद्धा याच्यावर आता आपल्याला वर्क करत आहे प्रत्येक वेळेस. तर बेसिकली याच्यामध्ये ह्या ज्या मेथड्स आहेत याचं कसं करता येईल आपल्याला, मग त्याचा बॉर्डर इरिगेशन मेथड करायची झालेला आपला रिझर्व सारा यंत्र त्याला म्हणतात. सारा यंत्राच्या सहाय्याने हे आपल्याला बॉर्डर बनवता येईल. आणि बॉर्डरची डिझाईन करणं फार गरजेचं आहे की बॉर्डरची विड्थ किती असायला पाहिजे, बॉर्डरची लेंथ किती असायला पाहिजे, बॉर्डरचा स्लोप किती असायला पाहिजे. म्हणजे लेंथ, विड्थ आणि स्लोप हे कशावर डिपेंड आहे, तर तुमचं सॉइलचं कॅरेक्टरिस्टिक्स कसं आहे, सॉइलची इन्फिल्ट्रेशन रेट किती आहे, बेसिक इन्फिल्ट्रेशन रेट. त्याच्यानंतर क्रॉप कोणतं घेतो आपण, क्रॉप वॉटर रिक्वायरमेंट काय आहे. कारण जेव्हा आपण पाणी त्याला देऊ द फ्लो होत असताना त्याच्यामध्ये 3 स्टेजेस आहे. म्हणजे एक ऍडव्हान्स फ्लो, म्हणजे फ्लो कसं होईल ते एकदा दिल्यानंतर ते ऍडव्हान्समेंट होईल, त्याला आपण म्हणतो टाइम टू ऍडव्हान्स टाइम. नंतर समजा तुम्ही 10 मीटरची हे घेतली स्ट्रीप घेतली बॉर्डरमध्ये, तर 10 मीटरमध्ये 0 to 10 मीटरमध्ये त्याला जो पोहोचायला जो टाइम लागतो त्याला आपण तो टाइम ऑफ ऍडव्हान्स. 0 पासून तर 10 मीटर पर्यंत टाइम ऑफ ऍडव्हान्स किती होता. नंतर त्या 10 मीटर पर्यंत नंतर तो रिसेस होऊन म्हणजे विलुप्त होऊन दुसऱ्या 10 मीटरला गेला, म्हणजे 20 मीटरला 10 to 20 मध्ये, तर त्याला टाइम ऑफ प्रिसिएशन किती लागला. तर टाइम ऑफ ऍडव्हान्स अँड टाइम ऑफ प्रिसिएशन याचा जो डिफरन्स आहे त्याला आपण म्हणतो टाइम ऑफ अपॉर्च्युनिटी. म्हणजे काय, त्या फ्लोला तेवढी टाइम मिळालं, अपॉर्च्युनिटी मिळाली, त्या 10 मीटरच्या बॉर्डरमध्ये तो काय होता, स्टँडिंग होता. म्हणजे ते पाणी जे आहे ते उभं होतं, त्याच्यामुळे ते शोषून घ्यायला तेवढा टाइम मिळाला सॉइलला. तर शोषून घ्यायला टाइम मिळाला म्हणजे इन्फिल्ट्रेशन जे आहे हे वाढलेलं आहे. तर टाइम ऑफ इन्फिल्ट्रेशन किंवा टाइम ऑफ इन्फिल्ट्रेशनवर मग काय डिपेंड असतं, टाइम ऑफ इरिगेशन. बरोबर आहे, कारण टाइम ऑफ इन्फिल्ट्रेशन आणि इन्फ्लेशन रेट आहे त्याच्यामधून आपल्याला किती अमाऊंट आपण हा रूट झोनला दिला आणि त्या क्रॉपची किती रिक्वायरमेंट होती, तर त्याच्यानुसार आपण एक्सक्यूज मी 1 मिनिट. तर याच्यामध्ये बॉर्डर इरिगेशन मेथडमध्ये आपल्याला काय करावं लागतं की बॉर्डरची डिझाईन करावं लागते. बॉर्डरचं लेंथ किती आहे, बॉर्डरची विड्थ किती आहे, बॉर्डरला त्याच्यानंतर आपण जी टाइम ऑफ इरिगेशन किती आहे, फ्लो किती द्यायला पाहिजे. तर या पद्धतीनं आपण डिझाईन करून आणि या बॉर्डर इरिगेशनने आपण 70 ते 80 इतक्या प्रमाणात इरिगेशन इफिशियन्सी किंवा वॉटर इफिशियन्सी अचीव्ह करू शकतो. त्या पद्धतीचा आहे सारा म्हणजे जो बॉर्डर करायची पद्धत. साऱ्याची लांबी समतल रेषेला जवळपास समांतर असावी, आडवा उतार शून्याच्या जवळपास असावा, सिंचन कार्यक्षमता जास्तीत जास्त 70 ते 75% आहे. तर त्याच्यामध्ये या पद्धतीने बघा, आता हा जो आहे उतार म्हणजे उताराच्या दिशेने 7% असेल तर आपल्या इरिगेशनचा जो आहे स्लोप हा 1.2% असावा. हा झाला लँडचा स्लोप, तो झाला इरिगेशनचा स्लोप, जेणेकरून हा पाणी आपल्याला फ्लो होऊन जाईल. इरिगेशन आपल्याला देत आहे क्रॉस स्लोप पद्धत त्याला आपल्याला. तर बॉर्डर इरिगेशन या पद्धतीने केलेलं आहे. या पद्धतीने बॉर्डर करत असताना आपल्याला हे बघावं लागेल की जेव्हा हा जो टाइम ऑफ ऍडव्हान्समेंट होतो तेव्हा हा जो त्याला अपॉर्च्युनिटी टाइम मिळतो, म्हणजे इथून जो सुरुवात झाला टाइम ऑफ ऍडव्हान्समेंट, टाइम ऑफ प्रिसिशन, याच्या डिफरन्स मध्ये टाइम ऑफ अपॉर्च्युनिटी आहे. टाइम ऑफ अपॉर्च्युनिटी म्हणजेच त्याच्यामध्ये टाइम ऑफ इन्फिल्ट्रेशन होऊन हा रूट झोनला पाणी गेला. तर जितका दूर तुम्ही जास्त टाइम दिला, अपॉर्च्युनिटी टाइम जास्त दिला किंवा तुमचे फ्लो जर हा कमी ठेवला किंवा तुमचं बॉर्डरचं फ्लोच्या हिशोबाने तुमच्या बॉर्डरचं डिझाईन जास्त असलं, विड्थ जास्त असली, तर त्याच्यामुळे काय होईल की रूट झोनला जेवढं पाणी पाहिजे त्याच्यापेक्षा जास्त पाणी इथं मिळालं स्टार्टिंगलाच. आणि त्याच्यामुळे काय झालं की हे जे लॉस आहे बिलो द रूट झोन दॅट इज ए पर्क्युलेशन, आणि हे पर्क्युलेशन जास्त झालं. आणि शेवटच्या टोकाला काय झालं, जेवढा रूट झोनला पाणी पाहिजे तो नाही मिळाल्यामुळे शेवटचा टोक तुम्हाला ड्राय राहिलेला. बरोबर आहे. हा ड्राय म्हणजे इथं झालाय डिफिशियंट अमाऊंट आणि इथं झालाय एक्सेस अमाऊंट. या पद्धतीनं तुम्हाला डिझाईन केलं तर हे
वेल डिझाईन नसलं तर तुमचे प्रॉब्लेम होऊ शकतात, की एका ठिकाणी तुम्हाला एक्सेस अमाऊंट तुम्ही अप्लाय करू शकता आणि दुसरीकडे तुम्हाला डिफिशियंट अमाऊंट अप्लाय करू शकता. आणि त्याच्यामुळे काय झालं, की ज्या ठिकाणी डिफिशिट आहे त्याच्या ठिकाणी क्रॉप प्रोडक्शनवर परिणाम होईल. ज्या ठिकाणी एक्सेस आहे त्यामध्ये सुद्धा क्रॉप प्रोडक्शनला परिणाम होईल. कारण एक्सेस अमाऊंट सुद्धा घातक आहे आणि डिफिशियंट अमाऊंट सुद्धा घातक आहे. जे तुम्हाला डिफिशियंट अमाऊंटमुळे जे येलोइश होतं, हे पीक पानं वगैरे येलोइश होण्याचे रॉटिंग आणि जास्त जर अमाऊंट दिला तर रूटचे रॉटिंग होते, म्हणजे सडणं वगैरे आहे. तर त्याच्या दोन्ही गोष्टीमुळे म्हणजे एक्सेस ऑर डिफिशियंट अमाऊंट इट शुड नॉट बी गुड वन. तर या पद्धतीने आपल्याला हे डिझाईन करायचं आहे. तर डिझाईन करत असताना आपलं जो युनिफॉर्मिटी हे मेंटेन झालं पाहिजे. त्या ठिकाणी एक्सेस पण नको आणि त्याच्यामध्ये डिफिशिट पण नको. राईट. या पद्धतीने तुम्हाला हे क्रॉस स्लोप, मेन स्लोप काय द्यायचं असतं ते आपण ते देत असतो. त्या पद्धतीचा बघा साठी बॉर्डर इरिगेशन बॉर्डर बनवलेले आहे आणि या पद्धतीने बॉर्डर मध्ये व्हीट दिलेले आहे. पंजाबमध्ये वगैरे अशा पद्धतीत बॉर्डर इरिगेशन आहे. आपल्याकडे सुद्धा गावामध्ये हे बॉर्डर इरिगेशन वापरलं जातं. या पद्धतीचे पण याच्यामध्ये बघा पुन्हा एक, जर पाणी देण्याची बरोबर आपण दिलं नाही तर बघा मध्ये 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 बरोबर हे डिफिशिट अमाऊंट आहे काही ठिकाणी. म्हणजे युनिफॉर्मिटी फार मेंटेन करणं फार गरजेचं आहे. याची विड्थ आणि लेंथ हे डिझाईन प्रॉपरली होणं गरजेचं आहे. तर यासाठी एक टेबल दिलेला आहे, मापदंड म्हणतो आपण त्याला. म्हणजे हे कसं द्यायचं, तर समजा जमिनीचा पोत हा मध्यम असेल, म्हणजे लो सिल्ट सॉइल असेल, नॉट क्ले अँड सँड. मी तुम्हाला पहिल्या लेक्चरमध्ये सांगितलं की सँड आणि क्ले मध्यम सॉइल, म्हणजे ज्याच्यामध्ये सँड आणि सिल्टचं जे प्रमाण आहे, सँड सिल्ट आणि क्लेचं प्रमाण याच्यावरून ठरले जाते की हे सॉइल मध्यम आहे की नाही आहे. याच्यामध्ये जे 19% ते 30% मध्ये जे क्ले आहे, एवढे जर क्ले असेल तर त्या सॉइल आपण जनरली मध्यम सॉइल किंवा मीडियम सॉइल म्हणतो. मीडियम सॉइल मध्ये इफ द सरीचा उतार जो आहे, म्हणजे स्लोप ऑफ द बॉर्डर इज 0.2 टू 0.4% असला आणि आडवा उतार 0 टू 0.1 असला, तर सरीची जे डिझाईन आहे, म्हणजे विड्थ आणि लेंथ 4 टू 5 मीटर त्याची विड्थ असावी आणि 50 ते 90 इतकी त्याची लेंथ असावी. आणि हे करत असताना तुमचा हा सुद्धा जो रेट आहे, म्हणजे ज्या रेटने तुम्ही पाणी देता, म्हणजे फ्लो ऑफ द इरिगेशन लिटर पर सेकंड, तो 8 ते 11 लिटर पर सेकंड इतका असावा, जास्त पण नसावा. जास्त असलं तर तुम्हाला सांगितलं की होऊ शकते हा एक सॉइल इरोजन पण करेल, इरोडेट पण करेल. कमी असला तर काय होईल की रूट झोनला हा पाणी पूर्णपणे दिल्या जात नाही, डिफिशिट इरिगेशन होऊ शकतो. आणि जास्त असला तर ड्रिप पर्कोलेशन लॉस होऊ शकतो. त्याच्यामुळे हे तिन्ही गोष्टी फार महत्वाच्या आहेत, की तुमची विड्थ, लेंथ आणि तुमचं फ्लो, तर हा प्रॉपर डिझाईन असायला पाहिजे. मग त्याच्यानंतर पाणी बंद करणं. मग आता हा जो आहे, समजा तुमची 50 ते 90 इतकी मीटर लांबी आहे सरीची, तर तुम्ही 90 मीटर झाल्यानंतर बंद करणार काय फ्लो, की त्याच्या पहिले करणार? दॅट ऑल्सो डिपेंड, की पाणी करण्याची आता समजा मीडियम सॉइल असली तर ठीक आहे, तुम्ही शेवटच्या टोकापर्यंत जाऊ द्या. स्लोप त्याचा जास्त नाही आहे, परंतु स्लोप जसा वाढला तसा मात्र तुम्हाला म्हणजे 5 मीटर जे आहे, 100 मीटर सरीची लांबी असेल तर 5 मीटर अगोदरच तुम्हाला फ्लो बंद करावा लागेल. याचं कारण काय आहे? कारण स्लोपच्या याच्यामुळे, म्हणजे त्याला आपण म्हणतो जो स्लोपमुळे ज्याला जो फ्लोला एक बूस्ट मिळालेला आहे, हा 90% पर्यंत गेल्यानंतर ऑटोमॅटिकली तो 5% समोर जाईल. जर स्लोप जास्त झाला तर. पुन्हा स्लोप जास्त झाला तर 90, याच्यापेक्षा जास्त असला तर मग पुन्हा आपल्याला ते पाणी जे बंद करण्याची आहे, म्हणजे फ्लो जो आहे थांबवायचा आहे आपल्याला, तो करावा लागेल. इथपर्यंत पाणी पोहोचलं म्हणजे सरीची लांबी 100 मीटर आहे, तर मध्यम सॉइल आणि 0.2 टू 0.4% जर उतार असेल तर आपल्याला 100 मीटर पर्यंत पाणी द्यावं लागेल, कारण त्याचा स्लोप नसल्यामुळे तो पुढे जाणार नाही. परंतु स्लोप जर वाढवला तर आपल्याला ते लेंथ आहे याच्या पहिले 95 मीटर पर्यंत गेल्यानंतर आपल्याला बंद करावं लागेल इरिगेशन. 90 मीटरवर गेल्यानंतर आपल्याला बंद करावं लागेल. त्याच्यापासून जी पाण्याची खोली, म्हणजे डेप्थ ऑफ इरिगेशन, हे किती आहे? 100, म्हणजे 100 टू mm आहे. 115 म्हणजे 4 टू 5 मीटर, 75 सॉरी 115 पाण्याची खोली आहे. रूट झोन डेप्थ आहे, बरोबर. हे रूट झोन डेप्थ आपल्याला हे करता येईल. त्याच्यानंतर जर हलकी सॉइल असेल
हलकी म्हणजे सॉइल म्हणजे कोणती, तर तुम्हाला सँड, जे तुम्हाला सांगितले की लाईट सॉइल, त्याच्यामध्ये क्लेचे प्रमाण एकदम कमी आहे, लेस दॅन 19% आहे, सँड जास्त आहे. आणि याच्यामध्ये जे सरीचा उतार या पद्धतीने असेल वेगवेगळा, तर याच्यामध्ये सरीचा आडवा उतार अशा पद्धतीने ठेवून रुंदी जी आहे हे 4.5, लांबी 75 ते 150, प्रवाह जो आहे 4 ते 6 आणि पाणी बंद करायचे ते 100 मीटर पर्यंत. परंतु जसा तुमचा उतार वाढला तसं तुम्ही पाणी हे पहिले पहिले करावं लागेल. ते हे एक नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करून वेगवेगळ्या उतारावर वेगवेगळ्या जमिनीमध्ये सरीच्या डिझाईन केलेल्या आहे आणि एक प्रकारे असा एक चार्ट बनवलेला आहे. तर तुम्ही हा जो चार्ट आहे हा पण यूज करून शेतकऱ्यांना तुम्ही सांगू शकता, शेतकऱ्यांना तुम्ही अवेअर करू शकता की तुम्हाला जर हा मेथड वापरायची असेल, पीक कोणतं घेत आहे, त्याच्यामध्ये तुमची जमिनीचा पोत कसा आहे, तुमचं जे सरी बनवायची पद्धत म्हणजे त्याच्यामध्ये उतार कसा आहे, त्याच्यानुसार तुम्ही सरीची लांबी वगैरे आणि याच्यामध्ये तुम्ही हे सगळं करू शकता. पाणी किती द्यायला पाहिजे, किती वेळापर्यंत द्यायला पाहिजे. हा जो आहे भारी जमीन म्हणजे क्ले सॉइल असेल तर त्यासाठी तुम्हाला या पद्धतीने करता येईल. दुसरी मेथड आहे सरी वरंबा प्रवाही सिंचन. सरी वरंबा प्रवाही सिंचन मध्ये जे सरी आहे म्हणजे तुमचं जे आहे फरोज, तर फरोजचा जो रोल आहे तो जनरली रो क्रॉप्स मध्ये म्हणजे रो टू रो डिस्टन्स मेंटेन करायचा आहे. पहिले जे झालेलं आहे त्याच्यामध्ये रो टू रो डिस्टन्स नाही, आपण जसं गहू वगैरे जे आहे याच्यामध्ये काय केलंय आपण एक प्रकारे हे त्याच्यामध्ये आपण काय म्हणजे मेंटेन केलेलं नाही डिस्टन्स. परंतु ज्यामध्ये रो क्रॉप्स आहे त्याच्यामध्ये आपल्याला रो टू रो डिस्टन्स मेंटेन करायचे आहे आणि प्लांट टू प्लांट त्याच्या असतातच ते, तर त्याच्यामध्ये आपल्याला ही मेथड फार सुटेबल आहे. क्रॉप रो इन प्लांटिंग अँड कल्टिवेशन प्रोसेस इन एरियाज वेअर सरफेस ड्रेनेज इज नेसेसरी. आणि याच्यामध्ये सेकंड पार्ट जो आहे की काही काही ठिकाणी काय असतो की हेवी रेनफॉल होतो अशा ठिकाणी म्हणा, किंवा ज्या ठिकाणी जनरली सरफेस ड्रेनेज म्हणजे काय, तर हेवी रेनफॉल झाला तर त्याला डिस्पोज करायसाठी म्हणजे सेफली डिस्पोज करायचा आहे, किंवा ज्या ठिकाणी तुमचं समजा लाईट सॉइल असेल किंवा ज्याच्यामध्ये सरफेस ड्रेनेज जो आहे हा नेसेसरी असेल अशा ठिकाणी, किंवा वॉटर टेबल बघा याच्यामध्ये वेगवेगळे हे आहे, वॉटर टेबल तुमचा एकदम वरती असेल तर ज्यामध्ये तुम्हाला म्हणजे ड्रेनेजची फॅसिलिटी देणे गरजेचं आहे, त्या ठिकाणी तुमच्या म्हणजे पिकं म्हणजे पाणी देण्याच्या सोबतच तुम्ही ड्रेनेज सुद्धा वेल मेंटेन करू शकता. दोन्ही गोष्टी म्हणजे सरफेस ड्रेनेज आणि इरिगेशन, बोथ थिंग यू कॅन मॅनेज विथ दिस मेथड ऑफ इरिगेशन. इट इज मोस्टली सुटेबल जे आहे सॉइल जे आहे त्याच्यामध्ये सँडी सॉइल सोडून हा सगळ्यांना सुटेबल आहे एक्सेप्ट सँडी सॉइल. कंट्रोल ऑफ सॉइल इरोजन व्यवस्थित करायचं असेल तुम्हाला ते होतो, कारण बॉर्डरमध्ये कंट्रोल करता येईल, याच्यामध्ये तुम्हाला कंट्रोल करता येईल. रिक्वायर्ड प्रॉपर लँड ग्रेडिंग, याच्यामध्ये फक्त लँड ग्रेडिंग रिक्वायरमेंट आहे. ओएफडी मध्ये तुम्हाला झालं असेल की लेवलिंग आणि ग्रेडिंग. लेवलिंग मध्ये काय असतो, आपण एक लँड म्हणजे त्याला हे देतो, स्लोप देतो, परंतु स्लोप समजा जास्त झाला तो आपल्याला पाहिजे नाही, मग काय करतो त्याला, मग त्या स्लोप मध्ये आपण त्याला ग्रेड देत असतो. ग्रेड करून मग तो आपण स्लोप मेंटेन करतो स्टेप बाय स्टेप. The irrigation efficiency can be achieved more than 80%. It is more effective, more efficient. Water use efficiency is more as compared to border irrigation. आणि सेकंड थिंग याच्यामध्ये आपण मल्चिंग पण वापरू शकतो, यूज ऑफ मल्चिंग. मल्चिंग वापरल्यामुळे काय होईल, जे रिटेन्शन कॅरेक्टरिस्टिक, रिटेन्शन कॅपॅसिटी जी आहे म्हणजे मॉइश्चर होल्डिंग कॅपॅसिटी किंवा अवेलेबल मॉइश्चर कंटेंट हे जास्त वेळ राहील किंवा त्याची होल्डिंग कॅपॅसिटी वाढेल सॉइलची, कारण त्याच्यामध्ये काय होतं की इव्हॅपोरेशन लॉसेस रिड्यूस होतात. तर स्ट्रेट फरो इरिगेशन मेथड, फरो इरिगेशन मध्ये पहिला जो आहे स्ट्रेट फरो, म्हणजे आपण काय केलेलं आहे, हा फरो स्ट्रेट दिलेले आहे. तर कार्यक्षम सिंचनासाठी सरीचा उतार सारखा असणे आणि समतलीकरण करणे गरजेचं आहे. सरीची आखणी उताराला आडवी म्हणजे कंटूरला जवळपास समांतरच असावी. पूर्वनियोजित पाणी प्रवाह प्रत्येक सरीत सोडण्यासाठी सायफन नळ्या किंवा आपण तुम्हाला दाखवतो सायफन नळ्याचा वापर कसा करता येईल. सायफन नळ्यामुळे कशाला इफेक्टिव्हली तुम्हाला ते मॅनेज करता येईल. तुम्हाला जो फ्लो द्यायचा आहे तो सायफन नळ्यामधून तुम्ही देऊ शकता आणि याच्यामुळे आपल्याला जे आहे सिंचन क्षमता ही वाढू शकते. दुसरी गोष्ट आहे की जेव्हा तुम्ही फरो देता त्याच्यामध्ये ऑलरेडी जे रूट झोन आहे तुम्ही डायरेक्ट म्हणजे बॉर्डर इरिगेशन पेक्षा यामध्ये तुम्ही डायरेक्ट रूट झोनला पाणी देताय, म्हणजे मोस्ट इफेक्टिव्हली तुमचा जो
कव्हरेज एरिया जो आहे याच्यामध्ये काय बॉर्डर मध्ये काय होतं की तुम्हाला प्रत्येक ठिकाणी पाणी देताय तुम्ही, ज्या ठिकाणी गरज नाही त्या ठिकाणी. पण याच्यामध्ये काय की जो एरिया ऑफ इन्फ्लुएन्स ऑफ द रूट झोन आहे, म्हणजे रूट झोनच्या आजूबाजूचा जो एरिया त्याला डायरेक्ट तुम्ही पाणी देत असता. आणि याच्यामुळे काय होईल की जे एअर आणि तुमचे वॉटर आहे याचं जे सर्क्युलेशन आहे, बरोबर ना, बॅलन्स जो सर्क्युलेशन जे आहे चांगलं ठेवता येईल. म्हणजे त्याला आपण म्हणतो हवा खेळती ठेवू शकतो किंवा पाण्याचं व्यवस्थित त्याच्यामध्ये मॅनेजमेंट होऊ शकते किंवा फ्लो होऊ शकतो. त्याच्यानंतर टाकाऊ सेंद्रिय पदार्थाचा वापर तुम्ही आच्छादन म्हणून करू शकता. त्याला आपण म्हणतो ऑर्गॅनिक मल्चिंग, म्हणजे जे तुमचे वेस्टेज आहे, हार्वेस्ट झाल्यानंतर जे काही पालापाचोळा वगैरे आहे त्याचा सुद्धा तुम्ही एक त्याला आपण म्हणतो मल्चिंग, म्हणजे बायोमास मल्चिंग. बायोमास मल्चिंग म्हणतात त्याला. मल्चिंगचे वेगवेगळे प्रकार आहे. आता आपल्याकडे एवढं डिटेलमध्ये जाऊन नाही, कारण त्याच्यामध्ये प्लास्टिक मल्चिंग बघितलं असेल तुम्हाला, स्टोन मल्चिंग, बायोमास मल्चिंग. त्याच्यानंतर तो एखादा याचा असेल भुसा वगैरे असेल तर भुसाचं मल्चिंग आपण करतो. पालापाचोळ्याचा मल्चिंग करतो. म्हणजे आच्छादन आहे. हे आच्छादन आपण कसं कमीत कमी पैशामध्ये जास्तीत जास्त चांगलं आच्छादन आपण कसं देऊ शकतो. दुसरी गोष्ट ही दिल्यानंतर जी म्हणजे आपण काय करतो की सॉइल मॉइश्चर रिटेन्शन कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सॉइल आपण हे वाढवत असतो. तर आच्छादनामुळे जे मी सांगितलं ऑलरेडी की ओलावा टिकून राहतो. त्याच्यामुळे ते वीड्स आहे, वीड सुद्धा होत नाही त्याच्यामध्ये. शेतातील जास्तीत पाणी जमिनीची धूप न होऊ देता शेताबाहेर काढण्यासाठी सरळ अत्यंत उपयुक्त आहेत. म्हणजे विथ इरिगेशन, मेथड ऑफ इरिगेशन, म्हणजे इरिगेशन येण्याच्या पद्धतीसोबत ड्रेनेजची सुद्धा एक मेथड आहे. आपण जास्त जर पाणी आलं असेल तर आपण ते एखाद्या वेळ होऊ शकते की तुम्ही जेव्हा इरिगेशन देता त्यावेळेस म्हणजे पाऊस आला, एक असा खूप एक्सेस हेवी अमाऊंट मध्ये पाऊस झाला, तर मग ते आपल्याला बाहेर सुद्धा काढता आलं पाहिजे. अदरवाईज ते जर तिथं साठलं तर इट विल बी अगेन हार्म टू अवर क्रॉप रूट्स. त्या पद्धतीने आहे आपल्याला हे हे देता येईल बघा. सरी व्यवस्थित केल्यामुळे दोन्ही सरीच्या मध्ये, आता याच्यामध्ये काय झालं की हे जे सरी दिलेले आहे ऑलरेडी एक डेप्थ आहे, त्याच्यामुळे इथून जो पाणी अप्लाय केलेला आहे हा वॉटर जो आहे डायरेक्ट रूटला देतो आहे. म्हणजे एअरेशन आणि वॉटर याचं चांगलं संतुलन किंवा त्याला बॅलन्स होत आहे. हवा खेळती राहत आहे. सरळ सरीमुळे दिल्यामुळे एक त्याच्यामध्ये वीड जे आहे ती वीड मिनिमाइज होऊ शकतो, वीड काढता येऊ शकतो. आणि दुसरी गोष्ट पाणी आपण पर्टिक्युलर त्या एरिया जो आहे त्यालाच देत आहोत. म्हणजे प्रत्येक बॉर्डरला जसं पाणी आपण पूर्ण एरियाला देत आहोत, ज्या ठिकाणी गरज नाही त्या ठिकाणी देत आहोत. पण या ठिकाणी मात्र आपण ज्या ठिकाणी गरज आहे त्याच ठिकाणी आपण पाणी देत आहोत. म्हणजे पाण्याची बचत हे ऍज कम्पेअर टू बॉर्डर इरिगेशन हे जास्त होऊ शकतो. बरोबर. फक्त याच्यामध्ये एक समस्या अशी आहे की तुमचं जे तुमचं म्हणजे आता याच्यामध्ये रो टू रो डिस्टन्स मेंटेन केल्यामुळे जे अमाऊंट जे तुम्ही म्हणजे जितके काही तुम्ही रेट आहे सीड रेट, जे सीड रेट आहे तुम्हाला हे कमी, म्हणजे तुम्हाला कमी क्रॉप याच्यामध्ये लावताय, म्हणजे जागा थोडी जास्त वेस्टेज होत आहे, तुमचं क्रॉप होत नाहीये. बॉर्डरमध्ये काय की मोस्टली सगळ्याच ठिकाणी ते आपण जसं व्हीट वगैरे आहे, समजा व्हीट याच्यात लावलं तर काय होईल की याच्या व्हीटला एक तर ते रो टू रो डिस्टन्स मेंटेन करावं लागत नाही. आणि ह्या सरी करायची जी आहे याच्यासाठी जो खर्च आहे हा खर्च थोडासा याच्यामध्ये वाढतो आहे. तर व्हीट साठवर त्याला जास्त हे प्रिफर करत नाही. व्हीटला वगैरे ते बॉर्डर इरिगेशनच मोस्टली प्रिफर केला जातो ऍज कम्पेअर टू दिस रो क्रॉप. त्या पद्धतीनं आता हा जो आहे ह्या दोन सरीमध्ये ह्या काही म्हणजे वरंबा जो आहे, वरंबा त्याला आपण म्हणतो की ब्रॉड बेस दिलेला आहे. ब्रॉड बेस फरो या पद्धतीने आपल्याला देता येईल. याच्यानंतर आपण बघू की ब्रॉड बेस फरो जे आहे हे सगळे याच्यामध्ये स्लोप जे पाय तुम्हाला सायपनिंग मध्ये पाणी जो आहे हा सायपन करून सायपन नळ्याद्वारे हा बरोबर व्यवस्थित याच्यामध्ये आपल्याला जर या नळीची जो डिझाईन आहे तर फ्लो रेट किती आहे हा सुद्धा व्यवस्थित याच्यामध्ये कंट्रोल होऊ शकतो. बरोबर. या पद्धतीनं आपल्याला इरिगेशन देता येईल. याच्यामध्ये पुन्हा कारण हा ग्रॅव्हिटी इरिगेशन आहे, देर इज नो एक्सेस अमाऊंट. आता या नळीच्या याच्यामधून हा सायपनिंगद्वारे हा अमाऊंट सोडला जातो आहे. तर तुम्हाला फ्लो रेट माहित होऊ शकतो, किती वेट आहे त्यानुसार तुम्ही मग ते डिझाईन जे मागे जसं बॉर्डरला जे डिझाईन केली होती की किती लांबी रुंदी याच्यानुसार फ्लोचा रेट किती असायला पाहिजे
किती वेळा टाइम ऑफ इरिगेशन द्यायला पाहिजे, या पद्धतीनं तुम्ही हे इरिगेशन, हे नंबर ऑफ पिक्चर्स आहेत, टोमॅटोचं फील्ड आहे, याच्यामध्ये आपल्याला कसं करता येईल व्हेजिटेबलसाठी या पद्धतीनं. आणि विशेष म्हणजे याच्यामध्ये जे आहे पाणी हा व्यवस्थित मेंटेन केल्यामुळे जे प्रोडक्शन आहे हे सुद्धा चांगलं होत आहे, पिकाचं उत्पादन हे आहे हे वाढतो आहे. तर याच्या सुद्धा एक मापदंड दिलेला आहे की हलकी, मध्यम, भारी जमीन असेल आणि सरीचा उतार हा वेगवेगळा असेल, त्याच्यानुसार आपल्याला सरीची रुंदी, सरीची लांबी, त्याच्यानंतर तो प्रवाह जो म्हटलं मी त्या सायपन नळ्यामधून देतो किंवा आपण डायरेक्ट जो देतो, हा प्रवाह किती ठेवायला पाहिजे, म्हणजे किती लिटर पर सेकंद आपल्याला हा पाणी फ्लो मेंटेन करायला पाहिजे. आणि विशेष म्हणजे पाणी बंद करण्याची लांबी किती असायला पाहिजे. तर ह्याच्यामध्ये जसं आहे की समजा जे मागे सांगितलं तेच, फ्लॅट असेल, थोडंसं उतार कमी असेल तर चालेल, 100% उतार जसं जसं वाढलं तसं आपल्याला ते जो म्हणजे इरिगेशन जे बंद आहे हे लवकर करावं लागेल. 90% भरल्यानंतर म्हणजे 90% भरलं, 90% पर्यंत म्हणजे शेत ओलं झालं की मग आपल्याला बंद करावं लागेल. याच्यामध्ये 95% शेत ओलं झालं, परंतु उतार कमी असेल तर पूर्ण शेताच्या शेवटच्या टोकापर्यंत आपल्याला द्यावं लागेल. अदरवाईज काय होईल तुम्हाला माहितीच आहे की 95% न देता आपण जर 100% गेलो तर काय होईल, एक्सेस अमाऊंट जो आहे तो शेताच्या बाहेर जाईल, म्हणजे ड्रेन आउट होईल, म्हणजे तो आपल्याला लॉस आहे. तो लॉस आपल्याला करायचा नाहीये. त्याच्यानंतर रुंद वरंबा पद्धत. तर याच्यामध्ये मी सांगितलंय की जे जमिनीच्या खाली असतात बटाटे, जे मुळा, त्याच्यानंतर जे रताळे, कांदे जे आहेत जमिनीच्या खाली, अपार्ट फ्रॉम दिस बनाना जर एक्सेप्ट सोडला तर हे जनरली आपण वापरतो. यासाठी हे रुंद वरंबा पद्धत किंवा ब्रॉड बेस फरो, या पद्धतीने हे ब्रॉड बेस म्हणजे हे काय केलं, याच्यामध्ये 2 फरो मधला जो डिस्टन्स आहे हा वाढवलेला आहे, हा बेस जास्त केलेला आहे. या पद्धतीने बनाना असेल तर त्याच्यामध्ये काय की याची जी रूट सिस्टीम आहे हे खाली जास्त याला लांबतात. त्याच्यामुळे समजा हे कमी केलं तर काय होईल, एकामेकामध्ये ते त्याला पाणी मिळणार नाही किंवा जे अप्रोच करेल एकामेकाच्या रूट झोन मध्ये, हे त्याला आपण म्हणतो खालचा जो पोर्शन आहे एरिया ऑफ इन्फ्लुएन्स जो आहे, तो एरिया ऑफ इन्फ्लुएन्स मध्ये ते एकामेकामध्ये अप्रोच करतील किंवा त्याच्यामध्ये एक प्रकारे म्हणजे जो पाणी इफेक्टिव्हली हा अप्लाय करता येणार नाही. या पद्धतीने आपल्याला गादी वरंब्याची रुंदी किती असायला पाहिजे, सरी ज्या पद्धतीने मी तिथं सांगितलं आहे. हलकी मध्यम जमीन असेल या पद्धतीनं याच्यामध्ये बेटर इरिगेशन आहे, सॉइल मॉइश्चर, एरेशन, न्यूट्रिएंट आणि युनिफॉर्मिटी चांगली मेंटेन केलेली आहे. दुसरी गोष्ट याच्यामध्ये काय आहे की मल्चिंग जे आहे, प्लास्टिक मल्चिंग वापरलेलं आहे. मल्चिंग तुम्ही देऊ शकता व्यवस्थित. याचं ज्या ठिकाणी म्हणजे रूट सिस्टीम जास्त त्याचा जो आहे एरिया ऑफ इन्फ्लुएन्स, त्या ठिकाणी त्या सगळ्या पिकांना आपण जनरली ब्रॉड बेस फरो, ब्रॉड बेड अँड फरो, आणि सध्या ही मेथड फार इफेक्टिव्ह आहे. याचं एवढंच फायदा नाही आहे, तर या व्यतिरिक्त त्याला म्हणतो ऑर्गॅनिक मॅटर्स, सेंद्रिय कर्ब वाढवण्यासाठी सुद्धा याचा फार प्रमाणात वाटा आहे. त्याच्यानंतर ज्या सध्या आपल्याला कार्बन कार्बन जे आहे, कार्बन जे त्याला आपण म्हणतो की कार्बन क्रेडिट, सध्या जे क्लायमेट चेंजचा जो पार्ट आहे, त्या क्लायमेट चेंज मध्ये कार्बन क्रेडिटिंग आपण ज्याला जास्तीत जास्त क्लायमॅटिक इन्फ्लुएन्स, क्लायमॅटिक जे इफेक्ट आहे ते जर मिनिमाइज करायचं असेल तर आपल्याला आपलं ऑर्गॅनिक मॅटर, सेंद्रिय कर्ब वाढवणं, आपल्या ऑर्गॅनिक कार्बन वाढवायसाठी ह्या मेथड चांगली उपयुक्त आहे. आणि काही काही जे पिकं आहेत जसं स्ट्रॉबेरी आहे, स्ट्रॉबेरीमध्ये काय होतं की जनरली हे जर फ्रूट जे आहे, स्ट्रॉबेरीचं फ्रूट समजा सॉइलच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आलं तर ते फ्रूट जे आहे हे स्पॉइल होण्याचे चान्सेस जास्त आहे. आणि स्ट्रॉबेरी बऱ्यापैकी महाग असल्यामुळे एक कॉस्टली आहे, त्याला स्पॉइल झालं तर ते म्हणजे उत्पादन आणि त्याच्यापासून जे मिळणारे जे रिटर्न आहे ते ऑटोमॅटिक कमी होतं. म्हणून अशा ठिकाणी हा वापरून त्याच्यामध्ये जर आपण मल्चिंग केलं, प्लास्टिक मल्चिंग वगैरे, तर आपल्याला चांगल्या प्रकारे स्ट्रॉबेरीचे उत्पादन मिळू शकतो. आपल्याला रिटर्न जे आहे चांगल्या प्रकारे मिळू शकतो. या पद्धतीने बघा स्ट्रॉबेरीचं हे मल्चिंग यामध्ये करणं शक्य आहे. जर ते स्ट्रेट फरो आणि क्लोज असतं तर जनरली त्याच्यामध्ये अशा पद्धतीनं रो टू रो डिस्टन्स मेंटेन करता आलं नसतं. त्याला जो कारण त्याचा जो कव्हरेज आहे तो जास्त आहे. तर अशा वेळेस आपल्याला हे ब्रॉड बेस फरो देणं फार गरजेचं आहे. त्याच्यानंतर आहे वाफा पद्धत किंवा आपण त्याला म्हणतो बेसिन.
त्याच्यामध्ये पालेभाज्या आहे, भात पीक आहे. त्याच्यामध्ये जमिनीचा उतार जो आहे म्हणजे हा फ्लॅट असतो. पाण्याचा जो प्रवाह आहे 5 ते 10 लिटरच्या आसपास असावा. एक वाफा केल्यानंतर दुसरा वाफा म्हणजे त्याला एका वाफ्याला आपण केलं तर दुसरा वाफा आपल्याला सिंचित करता येईल. वाफ्याला पाणी देऊन एका वेळेस 2-3 वाफ्यांना पाणी दिल्याने सिंचन कार्यक्षमता ही कमी मिळते. म्हणून एका वेळेस 2-3 वाफ्या न देता एक वाफा झाला, दुसरा वाफा, तिसरा वाफा या पद्धतीने आपल्याला हे पाणी देणं जसं ह्या भाताची शेती आहे बघा. एक वाफा झाला, दुसरा झाला. त्या पद्धतीने भाताची शेती जी आहे त्याला आपण चेक बेसिनच्या माध्यमातून आपण हे इरिगेट करत असतो. या पद्धतीनं हे या पद्धतीनं आपण इरिगेट केलेलं आहे. हे एक माझं मी नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ हायड्रोलॉजीला असताना रुडकीला त्यावेळेस एक क्वार्टर होतं. क्वार्टरच्या मागे सुद्धा आम्ही ह्या पद्धती वापरल्या होत्या. जसं मेथी वगैरे चेक बेसिनच्या 3 रोटेशनमध्ये म्हणजे समजा हे असेल तुम्हाला काय म्हणतो पालेभाज्या, मेथी, पालक किंवा तुमचं कोथिंबीर वगैरे असेल, तर या वाफ्यामध्ये घेऊन आपण त्याला चेक बेसिनच्या माध्यमातून हे आपण जर केलं, तर आपल्याला चांगला इफेक्टिव्हली रिझल्ट मिळू शकते. बरोबर. या पद्धतीने आपल्याला मेंटेन करता येईल, की एक वाफा, दुसरा वाफा. त्याच्यावर दुसरे व्हेजिटेबल्स जे आहे. दुसरं याच्यामध्ये काय आहे, की स्ट्रेट असायला पाहिजे, झिगझॅग नको. हे जे आहे ना, ज्याच्यामध्ये की आता वाफा करत असताना असं झिगझॅग नको. कारण हे त्याला इट शुड नॉट बी लाइक दिस झिगझॅग. इथून केलं वाफा, मग असं गेलं. इट शुड बी अ स्ट्रेट वन, लाइकवाईज दिस. या पद्धतीनं ते स्ट्रेट असायला पाहिजे. बरोबर आहे. त्याच्यानंतर आहे प्रेशराइज इरिगेशन. याच्यामध्ये तुषार सिंचन आणि ठिबक सिंचन. आपला जसं आता वेळ झालेला आहे. मी जस्ट 2 मिनिटात ते तुम्हाला सांगतो. टाईम कमी असल्यामुळे आपण इन डिटेलमध्ये आपण हे डिस्कस करू शकत नाही. तर तुषार सिंचन आणि ठिबक सिंचनमध्ये तुम्हाला पुढच्या वेळेस लेक्चरमध्ये ते डिटेलमध्ये सांगितलं जाईल. तर हा प्रकार आहे. याच्यामध्ये जे इस्रायलची टेक्नॉलॉजी आहे पहिल्यांदा इथं इरिगेट झालेली आहे. तर ड्रिप इरिगेशनमध्ये जे आहे रिझन्स आहे. तुम्ही रिझन्स वाईज बघितलं. त्याचे जे कंपोनंट आहे, वेगवेगळे कंपोनंट आहेत. तुमचा जो स्पेशल लेक्चर होईल ड्रिप आणि स्प्रिंकलर याच्यामध्ये याच्याविषयी तुम्हाला डिटेल माहिती मिळेल. तर याच्यामध्ये ही सिस्टम आहे, अशा पद्धतीचं लेआउट आहे त्याचं. याचे कंपोनंट आहे आणि हे या पद्धतीनं आपल्याला म्हणजे याचं हे आहे ऑल टाइप्स ऑफ सुटेबल आहे आणि हे मॉडर्न इरिगेशन म्हणतो किंवा त्याला ॲडव्हान्समेंट जे आहे सध्या मायक्रो इरिगेशन फार गरजेचं आहे यासाठी आहे. कारण याच्यामध्ये काय आहे, की आपण जे पीक आहे त्या पिकाला डायरेक्ट रूट झूला पाणी देतो आहे. आणि त्याच्यामुळे जे सेव्हिंग आहे 60-70% याच्यामध्ये सेव्हिंग होतो आहे. सोबत आपण फर्टिलायझर सुद्धा म्हणजे देऊ शकतो एका सिस्टममध्ये. पाणी आणि फर्टिलायझर म्हणजे फर्टिगेशन, केमिकेशन त्याच्यानंतर आपल्याला बाकीच्या गोष्टी आहे, की वीट कंट्रोल करता येऊ शकतो. मल्चिंग पण आपण देऊ शकतो. तर मोस्टली सगळ्या पिकांना हे किंवा इन कॉम्बिनेशन विथ द फरो म्हणजे ग्रॅव्हिटी इरिगेशन आणि ड्रिप इरिगेशन. फरो असेल, फरो इरिगेशन विथ द ड्रिप मल्चिंग करून आपण हे वेगवेगळे आपण हे देऊ शकतो याच्यामध्ये. तर ड्रिप इरिगेशन पद्धत आहे. याच्यामध्ये मेन पार्ट जो आहे तो ड्रिपर आहे, की ड्रिपरचा डिस्चार्ज किती असायला पाहिजे. ऑनलाईन ड्रिपर, इनलाईन ड्रिपर्स, त्याच्यानंतर पाईप आहे. बरोबर आहे. ते हे थोडक्यात त्याच्यासाठी सांगितलं, की पुढचा लेक्चर जो तुमचा आहे तो हा ड्रिप आणि स्प्रिंकलरवर स्पेशली आहे. स्प्रिंकलर इरिगेशनमध्ये सुद्धा या पद्धतीने स्प्रिंकलर वेगवेगळे आहे. तुषार सिंचन म्हणजे इट इज नथिंग बट आर्टिफिशियल ॲप्लिकेशन म्हणजे जस्ट लाइक ए रेनफॉल. हे आर्टिफिशियल आपण रेनफॉलच क्रिएट केलेला आहे आणि त्या ड्रॉपलेट्स खाली पडून आपली जमीन भिजवत आहे. तर स्प्रिंकलर इरिगेशन मोस्टली सगळ्याच क्रॉपला आपण करू शकतो. पण याच्यामध्ये 2 गोष्टी आहेत, की रो क्रॉप व्हीट वगैरे असेल त्याचा जो एरिया कव्हरेज आहे हा जास्त चांगला असतो आणि त्याच्यामुळे मग आपण त्यासाठी हे वापरलं जातो. बरोबर. तुषार सिंचन. तर ह्याच्यामध्ये ही लेआउट सिस्टम आहे याची. याचे हे कंपोनंट्स आहे आणि याच्यामध्ये जनरली 3 टाइप आहे जे तुम्हाला नंतर सांगतीलच, की टाइप्स ऑफ स्प्रिंकलर आणि प्रेसिपिटेशन रेट. लो व्हॉल्यूम स्प्रिंकलर, मीडियम व्हॉल्यूम स्प्रिंकलर, लार्ज व्हॉल्यूम स्प्रिंकलर. त्याच्यानंतर हे वॉटर सेव्हिंग याच्यामधून किती होतो, याचे कंपोनंट्स याच्याविषयी तुम्हाला डिटेलमध्ये पुढच्या लेक्चरमध्ये तर मिळेल. आय थिंक थोडं इंटरप्ट करतो. हो, हां, हो. बलगे सर आलेले आहेत. हो, लाईनला. हो. जस्ट मी 2 मिनिटात आता मला समजलं ते 5-10 मिनिटं लेट झालं. आपलं ॲक्चुअली काय झालं, की स्टार्टिंगला 10 मिनिटं लेट झाल्यामुळे हा थोडंसं वाढलेला आहे. ओके. टाइप ऑफ स्प्रिंकलर्समध्ये आपण हे 4 सिस्टम आहेत, जे की तुम्हाला पुढच्या लेक्चरमध्ये खरतर सांगतीलच डिटेलमध्ये. तर मी याच्यामध्ये डिटेल जात नाही. आय थिंक धिस इज व्हॉट अबाउट धिस प्रेशराइज्ड इरिगेशन. याच्यामध्ये वेगवेगळ्या सिस्टम्स. तर अशा पद्धतीनं टाइप ऑफ इरिगेशन जे आहे, मेथड ऑफ इरिगेशन हे आपल्याला म्हणजे अप्लाय करायचं आहे. याच्यामध्ये
पर्पज जोच आहे की वॉटर इफिशियन्सी आपली कशी वाढेल आणि योग्य पद्धत योग्य वेळी आपल्याला कशी देता येईल, कोणती पद्धत योग्य राहील पिकांसाठी, आणि त्याच्यामधून आपल्याला उद्देश जो असेल की कमीत कमी पाण्यामध्ये जास्तीत जास्त उत्पादन, पर ड्रॉप मोर क्रॉप या पद्धतीचं आलं की पर ड्रॉप मोर मनी या पद्धतीने आपल्याला पर ड्रॉप म्हणजे जास्तीत जास्त एका थेंबामध्ये जास्तीत जास्त कसं उत्पादन कसं घेता येईल. सेंट्रल गव्हर्नमेंटची स्कीम्स आहे याच्यामध्ये. सेंट्रल गव्हर्नमेंटचं एक म्हणजे हे ब्रीदवाक्य आहे की आपल्याला जास्तीत जास्त उत्पादन कसं करता येईल या पद्धतीनं आपल्याला मेथड ऑफ इरिगेशन वापरणं फार गरजेचं आहे आणि इव्हॅल्युएशन जे आहे ते आपल्याला करणं गरजेचं आहे. थँक्यू व्हेरी मच. जास्त टाइम नसल्यामुळे मी डेप्थमध्ये न जाता तुम्हाला थोडक्यात मेथड ऑफ इरिगेशन विषयी माहिती सांगितली. तुम्हाला काही डाऊट असेल मेथड ऑफ इरिगेशन मध्ये किंवा याच्या इव्हॅल्युएशन मध्ये सुद्धा नंतर तुम्ही एखाद्या वेळेस मला विचारू शकता. आय होप यू अंडरस्टँड. पीपीटी शेअर करा ना सर. चालेल चालेल, मी सगळ्या पीपीटी शेअर करतो. पुन्हा आपले 4 लेक्चर आहे अजून, काही चिंता नका करू. दुसरे जून आहे आणि मध्यंतरी मी आता उद्या परवा तुम्हाला ते शेअर करतो बाकीच्या पीपीटी. चालेल, ठीक आहे. आणि यांनी काही तुम्हाला डाऊट आहे का, तुम्ही थोडं लाईव्ह राहा, काहीतरी विचारा, जेणेकरून काय की तुम्हाला समजतो आहे की नाही आहे. तुमचे काही प्रॉब्लेम्स आहेत ते आम्हाला समजलं तर आम्ही त्या पद्धतीनं तुम्हाला पुन्हा म्हणजे वेगळं इन्फॉर्मेशन देण्याचा प्रयत्न करू. थँक्यू व्हेरी मच. नाव आय एम स्टॉपिंग दिस लेक्चर शेअरिंग. 2 मिनिटात बलगे सर आलेले तुमचं लेक्चर पुढचं आहे. 1-2 मिनिटात 1-2 क्वेश्चन असेल तर विचारा किंवा पुढे आपण डिस्कस करू शकतो पुढच्या लेक्चरला. पार्टिसिपेट पासून सांगा कोणी. एनी डाऊट नाही आहे ना? मला वाटतं डाऊट नाही, तुम्ही हुशार पोर आहात. त्याच्यामुळे तुम्हाला सगळं समजलेलं आहे, कारण ऍडव्हान्स टेक्नॉलॉजी तुमच्याकडे युट्यूबच्या माध्यमातून बाकीच्या माध्यमातून हा कोर्सचा पर्पजच तसा इंडक्शनचा की तुम्हाला थोडं हायलाईट द्यायचं आहे आणि तुम्ही मग याच्या माध्यमातून युट्यूब बाकीच्या माध्यमातून जास्तीत जास्त माहिती मिळवण्याचा प्रयत्न करा. कारण हा जो लॉंग टर्मचा कोर्स होता पहिला 115 दिवसाचा होता, त्यावेळेस तुम्हाला फुल माहिती मिळायची. आता तुम्हाला 30 दिवसामध्ये 32 दिवसामध्ये म्हणजे ज्या पिरियड आहे हा पिरियड कमी झाल्यामुळे तुम्हाला आता एक थोडं हायलाइट्स आणि बाकीच्या माध्यमातून तुम्ही जास्तीत जास्त माहिती काढून घ्या किंवा आमच्यासोबत डिस्कस करा इन टाइम मध्ये. थँक्यू व्हेरी मच. भलगे सर झाले का जॉईन सर? हा, नमस्कार सर. नमस्कार सर. कॅन यू हिअर मी? येस येस आवाज येतो ना माझा? येस आय एम हिअरिंग क्लिअरली. पुष्कळ दिवसांनी भेटलो आपण. तुम्ही यू कॅन कॅरी ऑन नाउ. ओके सर. हो ना. ओके थँक्यू. थँक्यू व्हेरी मच.